اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ النساء، آیت نمبر 77 سے 104۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ پھر جب انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسا ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑائی کیوں فرض کر دی؟ کیوں نہ چھوڑا رکھا ہمیں تھوڑی مدت تک؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو پرہیزگاری کرے، اور تمہارے ساتھ ذرا بھی ظلم نہ ہوگا، اور تم جہاں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہارے سبب سے ہے۔ کہہ دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں سمجھتے۔ تمہیں جو بھلائی بھی پہنچتی ہے خدا کی طرف سے پہنچتی ہے، اور تمہیں جو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی سبب سے ہے۔ اور ہم نے تمہیں انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو الٹا پھرا تو ہم نے ان پر تمہیں نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قبول ہے۔ پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو وہ کہہ چکا تھا، اور اللہ ان کی سرگوشیوں کوکرتیوں کو لکھ رہا ہے۔ پس تم ان سے اعراض اپیکشا کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس کے اندر بڑا اختلاف متبھید پاتے، اور جب انہیں کوئی بات امن یا خوف کی پہنچتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول تک یا اپنے ذمہ دار لوگوں تک پہنچاتے تو ان میں سے جو لوگ تحقیق کرنے والے ہیں وہ اس کی حقیقت جان لیتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ پس لڑو اللہ کی راہ میں، تم پر اپنی جان کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں، اور مسلمانوں کو ابھارو۔ امید ہے کہ اللہ منکروں کا زور توڑ دے، اور اللہ بڑا زور والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ جو شخص کسی اچھی بات کے حق میں کہے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جو اس کے ویرودھ میں کہے گا اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب کوئی تمہیں دعا دے تو تم بھی دعا دو، اس سے بہتر یا الٹ کر وہی کہہ دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ ہی معبود ہے، سوا اس کے کوئی معبود پوجیہ نہیں۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم منافقوں پاکھنڈیوں کے معاملے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کے ثواب سے انہیں الٹا پھیر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں راہ پر لاؤ جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے انکار کیا ہے تم بھی انکار کرو تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ پس تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ پھر اگر وہ اسے قبول نہ کریں تو انہیں پکڑو، اور جہاں کہیں انہیں پاؤ ان کو قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو ساتھی اور مددگار نہ بناؤ مگر وہ لوگ جن کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہے جن کے ساتھ تمہارا سمجھوتا ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئے ہیں کہ ان کے سینے تنگ ہو رہے ہیں تمہاری لڑائی سے اور اپنی قوم کی لڑائی سے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر زور دے دیتا، وہ ضرور تم سے لڑتے۔ پس اگر وہ تمہیں چھوڑے رہیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہارے ساتھ صلح کا رویہ رکھے تو اللہ تمہیں بھی ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرے کچھ ایسے لوگ کو تم پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ جب کبھی وہ فتنے کا موقع پائیں وہ اس میں کود پڑتے ہیں،
ऐसे लोग अगर तुमसे यकसू ना रहें और तुम्हारे साथ सुलह का रवैया ना रखें और अपने हाथ ना रोकें तो तुम उन्हें पकड़ो और उन्हें कत्ल करो जहाँ कहीं पाओ। ये लोग हैं जिनके खिलाफ हमने तुम्हें खुली हुज्जत दी है। और मुसलमान का काम नहीं कि वह मुसलमान को कत्ल करे, मगर यह है कि गलती से ऐसा हो जाए। और जो शख्स किसी मुसलमान को गलती से कत्ल कर दे तो वह एक मुसलमान गुलाम को आज़ाद करे और मकतूल मृतक के वारिसों को खुम्बा कत्ल का आर्थिक हर्जाना दे, मगर यह है कि वे माफ़ कर दे। फिर मकतूल अगर ऐसी कौम में से था जो तुम्हारी दुश्मन है और वह खुद मुसलमान था तो वह एक मुसलमान गुलाम को आज़ाद करे। और अगर ऐसी कौम से था कि तुम्हारे और उसके दरमियान समझौता है तो वह उसके वारिसों को खुम्बा कत्ल का आर्थिक हर्जाना दे और एक मुसलमान को आज़ाद करे। फिर जिसे मैसर ना हो तो वह लगातार 2 महीने के रोज़े रखे। यह तौबा है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो इसकी सज़ा जहन्नम है जिसमें वह हमेशा रहेगा और उस पर अल्लाह का गज़ब और उसकी लानत है और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। ऐ ईमान वालों, जब तुम सफ़र करो अल्लाह की राह में तो खूब तहकीक कर लिया करो और जो शख्स तुम्हें सलाम करे उसे यह ना कहो कि तू मुसलमान नहीं। तुम दुनियावी ज़िंदगी का सामान चाहते हो तो अल्लाह के पास गनीमत का बहुत सामान है। तुम भी पहले ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर फजल किया तो तहकीक कर लिया करो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। बराबर नहीं हो सकते बैठे रहने वाले मुसलमान जिनको कोई उज़्र विवशता नहीं और वे मुसलमान जो अल्लाह की राह में लड़ने वाले हैं अपने माल और अपनी जान से। माल व जान से जिहाद करने वालों का दर्जा अल्लाह ने बैठे रहने वालों की निस्बत बढ़ा रखा है और हर एक से अल्लाह ने भलाई का वादा किया है। और अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बैठे रहने वालों पर अजर अजीम में बरतरी दी है। उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़े दर्जे हैं और मग़फ़िरत, क्षमा और रहमत है और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। जो लोग अपना बुरा कर रहे हैं जब उनकी जान फरिश्ते निकालेंगे तो वे उनसे पूछेंगे कि तुम किस हाल में थे। वे कहेंगे कि हम ज़मीन में बेबस थे। फरिश्ते कहेंगे क्या खुदा की ज़मीन कुशादा ना थी कि तुम वतन छोड़कर वहाँ चले जाते। ये वे लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और वह बहुत बुरा ठिकाना है। मगर वे बेबस मर्द और औरतें और बच्चे जो कोई तदबीर नहीं कर सकते और ना कोई राह पा रहे हैं, ये लोग उम्मीद है कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर देगा और अल्लाह माफ़ करने वाला बख्शने वाला है। और जो कोई अल्लाह की राह में वतन छोड़ेगा वह ज़मीन में बड़े ठिकाने और बड़ी वसअत पाएगा। और जो शख्स अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करके निकले फिर उसे मौत आ जाए तो उसका अज्र अल्लाह के यहाँ मुकर्रर हो चुका और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज में कमी करो, अगर तुम्हें डर हो या मुनकिर तुम्हें सताएंगे। बेशक मुनकिर लोग तुम्हारे खुले हुए दुश्मन हैं। और जब मुसलमानों के दरमियान हो और उनके लिए नमाज कायम करो तो चाहिए कि उनकी एक जमात तुम्हारे साथ खड़ी हो और वह अपने हथियार लिए हुए हो। बस जब वे सजदा कर चुके तो वे तुम्हारे पास से हट जाएं और दूसरी जमात आए जिसने अभी नमाज नहीं पढ़ी है और वे तुम्हारे साथ नमाज पढ़े और वे भी अपने बचाव का सामान और अपने हथियार लिए रहे। मुनकिर लोग चाहते हैं कि तुम अपने हथियारों और सामान से किसी तरह गाफिल हो जाओ तो वे तुम पर एक बार की टूट पड़े। और तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं अगर तुम्हें बारिश के सबब से तकलीफ हो या तुम बीमार हो तो अपने हथियार उतार दो और अपने बचाव का सामान लिए रहो। बेशक अल्लाह ने मुनकिरों के लिए रुस्वा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। बस जब तुम नमाज अदा कर लो तो अल्लाह को याद करो खड़े और बैठे और लेटे। फिर जब इत्मीनान हो जाए तो नमाज की इकामत करो। बेशक नमाज अहले ईमान पर मुकर्रर वक्तों के साथ फर्ज है। और कौम का पीछा करने से हिम्मत न हारो। अगर तुम दुख उठाते हो तो वे भी तुम्हारी तरह दुख उठाते हैं और तुम अल्लाह से वह उम्मीद रखते हो जो उम्मीद वे नहीं रखते। और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।